साहब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाई गई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गल की बाकमाल आ, वाहिगुरू जी का खालसा ते फतेह भी होगी। साढ़े को गुरुआ ने एंड जमा आप कहिए भी प्रतख हर पासों करके गल्लां दिखाइयां, प्रतखाएं दिखाइयां। असीं हुणे गल्लां कर रहे सी भी खालसा खंडे की धार चों पैदा होया, एक बाबा जी कार सेवा वाले सी ते जिहड़ा खालसा है जिहड़ी कौम खंडे की धार चों पैदा हुई होवे ਉਹਦਾ फिर मुहिमा अंदोलन होर बड़े 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 मोर्चे लड़ाइयां जंगा ਉਹਦਾ ਤਾਂ भविख ही होगा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही बैठे हैं ਅੱਜ। पर जे अज के वर्तमान के इस प्रसंग को देखिए आप पंजाबी के कुछ लफ्ज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ मैं भी सीखा ज्यों ज्यों जाके विचरदा तो मैं भी सीखी जाना। सो वर्तमान अज जो प्रेजेंट का एक एस्पेक्ट है वर्तमान इस प्रसंग से देखिए तो चल की रहा, चल ये रहा भी हर धेरे दावा कर रही है भी असी पंजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे बारे गल पहला करके आए हैं, फिर आप उतों ही शुरू करनी है। बड़िया धिरां यही दावा कर रही हैं भी असी पंजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर पंजाब का फिर कुछ नहीं हो रहा। फिर लोग या समाज साडा दिन ब दिन निकलता ही जा रहा। सो जे सारे पंजाब की लड़ाई लड़ी जाते हैं, यह जी पंजाब की लड़ाई है भी जी लड़ी सारी जाते हैं तो हो कुछ भी नहीं रहा। पहली गल तो यह समझिए भी पंजाब से दावा कौन कर सकता, पंजाब की धरती से दावा किहदा, ये गल समझनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि जेड़े धिर का दावा हो वही धिर लड़ाई लड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता भी असीं ये कहिए भी दावा इत्थे साडा ते लड़ाई साडी मॉस्को च बैठे कामरेड लड़नगे, ये तो नहीं ना हो सकता। जिहदा दावा हो वही धिर लड़ाई लड़ूगी। सो जे असीं इतिहास नूं देखिए जिहड़ा साडे तो लगातार निरंतर खोया जा रहा और इहदे पिछे साजिशां, एक साजिश तहत इतिहास साडे तो खोया जा रहा। वो साजिश तहत ही नवी पीढ़ी ताई या साडे अज दे जिहड़े नौजवान उन्हां तक इतिहास नहीं पहुंचता। जे पहुंचदा तां उहनूं तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। पर सानू इतिहास साडे कोले मौखिक रूप च साडे ढाडी जथियां तो, साडे घरां च बजुर्गां तो या साडियां दादियां तो नानियां तो भी मिल जाता। या कई साडे इतिहासकार इहो जिहे जिहड़े सच्चाई बयान करके लिख गए ते कई साडे जरनैल इहो जिहे रहे आ जिहड़े प्रताखी करके साडे सामने इतिहासिक वरतारे ते मिथ सिरज गए। सो धिर किहड़ी दा दावा इस धरती दे दी जरखेज धरती पंजाब दी ते उस धिर दा दावा जिहने इस खातर संघर्ष किया, जिन्हें कुर्बानियां कीतियां ते जिन्हां ने मिथ सिरजे। इसे करके पंजाब की धरती नूं ये आई नहीं गल्लां बन जांदियां। इसे करके पंजाब की धरती नूं गुरुआं पीरां की धरती कहा जाता। ये तो गुरुआं की धरती है, ये गल आई थोड़ी बन गई। उन्हां फलसफियां ते या गुरु साहब च भरोसे च असीं शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां कीतियां, संघर्ष लड़े, मिथ सिरजे गए ते साडे इतिहास च इन्ना भी नुक्स कढ के दिखा दो। जे कोई भी दुनिया का इतिहासकार इन्ना भी नुक्स कढ दे भी जे ये इतिहास मनुखवादी नहीं है, ह्यूमन राइट्स जिन्हों कहते हैं मनुखों के जिहड़े मौलिक अधिकार होंदे आ उहदी खातर इतिहास नहीं लड़िया, संघर्ष नहीं लड़े गए ते इतिहास नहीं सिरजिया। इन्ना भी जे तुसीं नुक्स कढ दो फिर सानूं नीवें थां पा लो ना। तो तुसीं नुक्स कढ सकदे हो साडे इतिहास च मनुखतावादी संघर्ष किए, असीं शहादतां दित्तियां, असीं मोर्चे लाए आ ते असीं आपदा एक सभ्याचार पैदा किया। वो क्यों होया? वो इस करके होया क्योंकि साडे कोले साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब का ओटा आसरा ते इस तों पहलां 10 जामियां ते साडे गुरुआं दा ओटा आसरा सी।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੀ ਐਡਾ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਸਮਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ? ਦਾਵਾ ਉਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੀ ਸੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ? ਕੋਈ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਡਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੜੂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੜੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਮਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸੋ ਜੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਥਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਂਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਉਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜਾਉਂਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਕਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 10,000 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ 10,000 ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਪਊ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਚਾਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਠੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਗਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ
वाली है भी अज तक जदों तो निशान साहब होंद चाहे साडे चिन्ह होंद चाहे पूरा इतिहास कढ़ के सानू कोई इतिहासकार दस दे, चाहे अंग्रेजी इतिहासकार दस दे, चाहे कोई उर्दू का या इस्लाम का इतिहासकार दस दे, या कोई साडा इत्थों का इतिहासकार दस दे भी उस निशान साहब के अधीन किसी ते जुल्म होया होवेगा। नहीं तो मैं इहो जिहे 1500 तुहानूं उदाहरण दे देता भी जिथे लाल झंडे ते कामरेडां दे थल्ले भी जुल्म होए आ, जिथे तिरंगे दे थल्ले भी जुल्म होए आ। एक वाक्य दस दो निशान साहब के थल्ले साडे कोले साडा राज की रहा निशान साहब के थल्ले जुल्म होया होवे। ये उस कौम का निशाना, उस गुरु का निशाना जिहने लड़ाई मनुखी अधिकारां की लड़ी है। ते इहो जी कौम ते इहो जे फलसफिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ किस तरह पेश कर दोगे? साडे आपदे बंदे ही मुनकर होण लग गए भी बहुत गलत हो गया। कौमां होंद की लड़ाई लड़ रही हैं, साडे बंदे होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं ते असीं निशान साहब साडी संगत ने ला के एक खाली पोल ते लाता आपदा दबदबा विखाउण वास्ते भी असीं जिउंदे हां, अजे बैठे हां, अजे तुसीं बड़े साडे साजिशां कर लईआं साडे उल्ट पर बैठे हां। आ वेखो झूलदे आ निशान, इन्नी की गल ही सी ना, पर सरकार ने तो गल कहनी सी भी बहुत गलत होया, बहुत गलत होया। उन्होंने साडे बंदियां दे मनां नूं भी डराता, मनां नूं मानसिक नशर कुछ यही होती है जदों तुसीं उन्हां दे डर दे अधीन गल नूं समझो ही ना ते सिर्फ ਉਹਦਾ मतलब ही कुछ होर कट लो। नहीं तो जदों निशान साहब लहराया गया उत्थे पहले 10 मिनट आपकी रूह तो पुछ के देखो वो इहो जिहा किहड़ा बंदा हो जिहने जकारा ना लाया होगा ते जिहने क्या हो चढ़दी कला होगी। चढ़दी कला होगी वो कित्थों आई गल? चढ़दी कला होगी वो थोड़ी अवचेतन मन चों आई। जदों लड़ाई लड़नी होंदी है ना उदों लड़दे ही असीं अवचेतन मन चों सबकॉन्शियस मैटाफिजिकल एस्पेक्ट इहनूं अंग्रेजी च कहते हैं। तुहानूं वो जिहड़ा परमात्मा दा ब्रह्म दा अंश है ना लड़ाई वो लड़ाउंदा हुंदा। जे असीं गिनतियां मिनतियां या चेतना के आधार ते सोचीए फिर भी असीं लड़ाइयां लड़ सकदे हां। जदों असीं गुरु नूं आके नतमस्तक हुंदे हां वो साडी अवचेतना च पईआं गल्लां ते वो जज्बा कित्थों आपां कहंदे हां भी यार पंथ प्रगट हो जाता। पंथ कित्थों प्रगट हुंदा? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਿੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। अवचेतन मन ने सानू कहा भी बड़ी चढ़ती कला हुई, पर जब असी पोस्टां देखियां सरकार दे बनाए हुए चैनल देखे साडे बंदे भी डर के कहन लग गए तो साडे बंदे ही नहीं आ तो कहन लग गए साडे पिंडां च भी ये गल पहुंच गई भी यार बड़ा माड़ा होया। एक बारी तां सारे ने गल सोची बड़ा माड़ा होया। हौली हौली फिर मोड़ा पिया, हौली हौली ये गल समझ आई कि माड़ा तां कुछ भी नहीं होया सी, बड़ी चढ़ती कला हुई सी। उस पल नूं मानना चाहिए सी, सानू साडी कौम ते माण होना चाहिए सी। जदों बाबा गरजा सिंह ते बूटा सिंह ने जदों मुगलों ने कहा इन्हां दा खुरा को मिटाता सी, जदों बापू गरजा सिंह ते बूटा सिंह ने जाके निशान साहब चढ़ाए सी उदों भी यही कीता सी भी नहीं आ साडा चिन्ह साडा निशान साहब आ ते जे जिउंदे आ सी उस गुरु दे सिख। सो होंद इत्थे पई है, आही लड़ाई लड़नी पैनी है। आह पिंडां नूं साम के रखना पैना, साडे सभ्याचार नूं साम के रखना पैना। यही लड़ाई लड़नी पैनी, लकीर खिंच के लड़ी जाओ। जे इत्थे असीं इह गल कहीए भी नहीं इकट्ठे हो जाओ यार, देखो कहते रहने आपां बड़ी गल करदी है इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे दा सिद्धांत ते होया जांदा हुंदा ना, इकट्ठा दा सिद्धांत करदा कि जिवें मैं ते बाई जी इकट्ठे हो जाइए कल नूं एक दूजे दे जुड़े पट गए। जदों सिद्धांत ते एक नहीं फिर एक थां ते जाके तां तुसीं एक दूजे दे सिर ते डांग मारनी है। सो इकट्ठे होवांगे सिद्धांत दे, सिद्धांत की आ पंजाब प्रस्त ते पंथ प्रस्त, ये तो बाहर की कोई गल आ तां ओह साडे नाल कोई सिद्धांत चेता नहीं देखा नहीं आपां कर सकदे। इस करके सानूं लकीर खिंचनी पैनी। सो संघर्ष असीं बड़े लड़े आ, होर बड़े संघर्ष लड़ने आ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਪੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।